بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بی بول نیوز کی ٹیم آج نہایت ہی ایک اہم شخصیت کے پاس موجود ہے، اور جیسا کہ جی بی بول نیوز کی ٹیم کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ گلگت بلتستان کی جو شخصیات جن کی خدمات ہمارے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہو، اور ہمارے عوام کے لیے جو خدمات ہیں ان کو ہم فراموش کر چکے ہیں اور ہم جو ہے ان کو بھول چکے ہیں، تو ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ان کو آپ تک جو ہے لائیں اور آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کس شخصیت نے جو ہے کتنا کام کیا. اسی حوالے سے ہم آج موجود ہیں. جیسا کہ آپ سب جو ہے کوئی گلگت بلتستان کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس شخصیت کو نہ جانتا ہو. آپ سب جانتے ہیں ملکہ بلتستانی صاحبہ، جن کی خدمات ہمارے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے، گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ان کے فرزند ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد سمیع صاحب، جو کہ پروڈیوسر بھی ہیں، اور پچھلے سالوں میں جو ہے انہوں نے ایک ڈرامہ ریلیز کروایا، وہاں پہ شوٹنگ کروائی اس فلم کے اندر، جس کا نام ہے روک لو آج کی رات. تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ راشد سمیع صاحب سے. بہت شکریہ. بول ٹیم کا کیا پائے سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اپنے قیمتی اوقات میں سے. تو سر سب سے پہلے ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن اب جی بی کے عوام کے لیے آپ کریں. سب سے بڑا انٹروڈکشن میرا تو یہ ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت کا بیٹا ہوں کہ جو جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی گلگت بلتستان کے لیے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جو 1968 میں میری والدہ ملکہ بلتستانی نے ایک تحریک شروع کی تھی. اس وقت وہ تحریک جو تھی وہ پاکستان سے الحاق کے لیے تھی. کئی لوگوں کو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ گلگت بلتستان کا پہلا اخبار صدائے بلتستان، وہ ہمارا اخبار، وہ میری والدہ اس کی پبلشر تھی. میرے ماموں رضا انصاری مرحوم اس کے پہلے ایڈیٹر تھے. گلگت بلتستان کی جو اہمیت ہے وہ پاکستان انڈیا دونوں کے بیچ میں ان کے ہاں اہمیت ہے ہی ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی بی کی کیا اہمیت ہے انٹرنیشنل لیول؟ بیٹا انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ نقشے میں دیکھو تو ہماری بہت اہمیت ہے، لیکن اس کو کنٹرول جو ہے وہ بیرونی ہاتھ کرتے ہیں، اور بڑے پاورفل بیرونی ہاتھ. ہم مطلب میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، حلفیہ کہ میں پاکستان کے لیے ہوں، میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور جو کئی لڑکے ہیں جو میں نام لوں گا تو بیچاروں کی، ان کو میں بیٹھ کے بولتے کہ دیکھو ہمارا فیوچر پاکستان کے ساتھ ہے. ہاں ان سے ہمارا جو ہے وہ شخصیات سے اختلافات ہو سکتا ہے، شخصیات ہمارا حقوق کو غصب کر سکتے ہیں، ریاست سے ہمارا کوئی نہیں. ہم نے خود پاکستان میں شامل ہو، لیکن پاکستان کو ہم کو اب اپنانا پڑے گا. اب ایک کوئی مطلب وہ کوئی لالی پاپ جو ہوتا ہے نا، کہ لالی پاپ ادھر سے 3 اس میں رنگ ہوتے ہیں، یہاں سے اسٹرابری ہوتا ہے، یہاں سے ونیلا ہوتا ہے، یہاں سے چاکلیٹ ہوتا ہے، وہ گھماتے رہتے ہیں. بڑا احسان کیا، گلگت کر دو روڈ کا اعلان کیا، آپ وہ ٹنل ہی کھا گئے، وہ پوری ٹنل کھا گیا. مطلب وہ تھی، مطلب میں جب یہ بریفنگ دی جا رہی تھی اس کی کہ گلگت کر دو کی، تو اس بریفنگ کو میں نے غور سے دیکھا. بریفنگ میں سب موجود تھے، اس میں جہاں پر آرمڈ فورسز کے لوگ بھی تھے، FWO کے لوگ بھی تھے، بیوروکریسی کے لوگ بھی تھے. تو اس میں ہمارے بھی نمائندے موجود تھے، ناشاد صاحب تھے، آغا علی تھے، سب نمائندے جن کو بھی معاف کرنا بیٹا کہ جتنے بھی باہر کے لوگ تھے وہ صوفوں پہ بیٹھے تھے، اور جتنے ہمارے لوگ تھے وہ کرسیوں پہ بیٹھے. تو اسی سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ نے کیا امپورٹنس دینی ہے ان کی رائے. آپ ان کی امپورٹنس کیا دیں گے رائے کو، جب آپ خود صوفے پہ بیٹھے ہوئے اور ان کو جو سید ہے، جو ہمارا نمائندہ ہے، ناشاد سے کسی کی بھی ہو سکتی ہے، ناشاد صاحب سے ان کی اس طرح، مگر وہ ہمارا ہے. کاچو صاحب ہیں، یہ کوئی بھی ہے، وہ ہمارے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو عزت دیں. آپ خود کرسی پہ بیٹھے، یہ زمین کے مالک ہیں یہ لوگ جن کو آپ نے. تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا، میں نے لڑکوں سے کہا تھا کہ اچھی امید نہیں رکھنا، کیونکہ آپ FWO کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے، آپ SCO کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے. تو آپ کریں گے کیا، مطلب مجھے بتائیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں کوئی بات یہ نہیں کر رہا، مگر اب اس عمر میں آ کے بیٹے میں نے اپنی والدہ کی پوری تحریک دیکھی ہے. مطلب میں نے اپنی والدہ کی تحریک دیکھی، وزیر صادق، جوہر علی گلگت والے،
कर्नल हसन, फिर लाख इख्तलाफात से ही मतलब कई और लोग हैं जिनके मैं नाम लूँगा तो शामिल कर ले, मगर हैदर शाह मेरे घर का बच्चा, मतलब मैं मेरे जब छोटा बच्चा था तो मेरी वालिदा के पास ये जितने बड़े बड़े नाम हैं ये मेरी वालिदा के वो हैं सीखे, मतलब उनके बच्चे उन्होंने वो कभी शुरू में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, मगर वो क्या था, वो जज्बाती था, वो कंट्रोल नहीं कर सका और वो फट गया और वो मर गया। उसका कसूर नहीं है, वो तो आखिरी वक्त तक कहता रहा कि हमें पाकिस्तान बना। मेरी वालिदा ने तहरीक शुरू की पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान बनाओ पाकिस्तान। आखिर में ये बहुत बड़ी गाली है कि आप कह रहे हैं कि मैं आपका हूँ, सामने वाला कह रहा है नहीं तू हमारा नहीं, तेरे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, दूर रहे दूर रहे। अच्छा सर, जैसे कि आपने फरमाया कि हमें हुकूक नहीं दिया जा रहा, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखते हैं तो जो हुकूक हमें दिए हुए हैं पहले, उनमें भी कटौती हो रही है। जैसे अभी खबरें चल रही हैं कि हमारी जो सब्सिडी है आटे की, गंदम की, उसमें भी कटौती की गई है और उसको भी कम किया गया है। तो आपका क्या ख्याल है? देखो बेटा, बात दरअसल ये है कि उनके पास भी रीजन है, ठीक है, और रीजन सही है। आटे की सब्सिडी किसको दी जाती है? आटे की सब्सिडी दी जाती है फकीर को, सही है ना? यही होगा ना, अगर आप सिंपल है, जिसके पास खाने को नहीं है या जिसके पास वो नहीं कर सकता, आटे की सब्सिडी माफ करना, वो मेरे हिसाब से वो एक गाली, ठीक है। वो गाली इस तरह है कि हम क्यों नहीं कर सकते अपना, हमारे पास इतना वसाइल, बजाय ये करने उनको बोले आप आटे को हमें पानी की रॉयल्टी दें, ये आवाज़ बुलंद करें। तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम आटे बोलो? अगर उनको कोई जवाब दे तो आटे की सब्सिडी देते वो एहसान नहीं कर रहा, आटे की सब्सिडी उनको देना पड़ेगी। तुम KKH को इस्तेमाल कर रहे हो, तुम ये क्यों कहते हो कि सब्सिडी का नाम जो है ना वो एक गाली है? वो हमारा हक है, अगर वो देते हैं, वो एक तरह से जो पैसा वो कमा रहा है, वफाक जो है, वो हमें वापस कर रहा है, वो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। यानी ये जो सब्सिडी हमें दी जा रही है वो हमारे वफाक में हमारे वसाइल को इस्तेमाल करता है जी, उसके बदले में बिल्कुल हमें कोई यानी सदके के तौर पे या इस हवाले से इस तरह से नहीं है। जिस तरह वो बोलता है ना, वो मैं बैठा हूँ और मैं स्पर्धो जाता रहता हूँ, गिलगित जाता रहता हूँ, वो आगे से कहते हैं कि जी आपके यहाँ तो अमीर लोग हैं, आपके यहाँ तो लोग कमा भी रहे हैं, हम आपको क्यों दें? हम ये तो मतलब ये मैं वो जो बात कह रहा हूँ, जो मैंने अभी कहा ना कि फ़कीर को देते, ये उनका लफ्ज़ जो मैंने सुना है वो मैं कह रहा हूँ। तो मैंने आगे से उनको जवाब दिया, ये सब्सिडी का लफ्ज़ जो है ये गाली है। आप सब्सिडी नहीं दे रहे, आप जो रॉयल्टी आपने हमें देनी है उसका शायद 2% भी आप हमको नहीं दे रहे। आप हमारा KKH यूज़ कर रहे हैं, आप CPEC हमारे बगैर नामुमकिन है, आप हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी ज़मीन कटती है, हमारा जो है वो अरबों रुपए की जो फसल है, अरबों रुपए के जो दरख्त हैं वो बह जाते हैं। आप क्या करते हैं? मतलब अभी वहाँ पे तीसरा हमारा जो बजट की कटौती है, चौथा हमारा आपने वहाँ पे FC ला के बिठाई हुई है, वो FC जिसका खर्चा हम पर आप मुसल्लत कर रहे हैं। हमारी बजट वैसी कम है, उसके बाद FC को आप वो देते हैं। NFC में हमारा कोई वो नहीं है, इस पूरी ब्यूरोक्रेसी में हमारा कोई अपना मुकामी आदमी नहीं, सवाए अभी अबरार को लिया है इन्होंने, शायद डिप्टी चीफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सिर्फ एक अबरार है, उसकी भी कोई से नहीं है, माफ़ करना, वो मतलब वो बैठा हुआ, उसको कोई मतलब से नहीं होती। और मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब एक जो मुकामी जो था वो उसका कराची से है, लेकिन है वो बर्ती, जब उसको सेक्रेटरी लेवल पे ले गए तो वो कहता है कि अंदर जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से सोच है ब्यूरोक्रेसी की वहाँ पे। ये बात नहीं कि आप हमें दुश्मन की तरह ना देखें, मतलब ये पैगाम जो है ब्यूरोक्रेसी के लिए, हम दुश्मन नहीं, हम आपके हैं, लेकिन आप ये सोचें कि आप हमें अपना समझ के हमें हमारे हुकूक दें। देखिए ये बहुत एक तरह से ज़लील करने वाली बात है किसी कौम को, कि आप उसको बग़ैर नाम के अबे वो इधर आ, अबे वो उधर जा, अगर उसका नाम नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको कोई शनाख्त नहीं है, तो आप उसको किस तरह एड्रेस करेंगे? तो ये मेरा बेटा पैगाम। जैसे कि मैंने एक ड्रामा बनाया था रोक लो आज की रात को, वो एक रोमांटिक ड्रामा सकते, अगर आप वो ड्रामा उठा के देखें, उसमें 3 मैंने पैगाम दिए। मैं खुद ही एक सहाफ़ी बन गया था, मैं उसी वक्त स्क्रिप्ट लिखता था, और मैंने एक लाइन डाली थी वहाँ पे,
बेसिकली वहाँ पर वो दिखाया था कि तलमो हो रहा है और वहाँ पे आप बॉन फायर हो रहा है और ये सब कुछ। तो वो सहाफ़ी आता है, वो हीरो से बात करता है और उसकी जो वो लाइन थी वो कहता है कि ये कहाँ का इंसाफ है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो कि पाकिस्तान के आइन में सूबे 4 लेकिन गवर्नर 5, वज़ीर आला 5। ये एक लाइन थी, मगर वो इस तरह हुई, उसके कोई 101 लाख से ऊपर शेयर है कि हम तो चाहते हैं हम पाकिस्तान के साथ अलग हम और हम पाकिस्तान का हिस्सा बने, पाकिस्तान के शहरी बने, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमतें आती हैं, जैसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी हमें ये नज़र नहीं आ रहा है कि वो हमें आइनी जो है सूबा बनाए या हमें आइनी शहरी बनाए अपने पाकिस्तान का। तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाली कोई हुकूमत क्या ऐसा काम कर सकेगी? आप कितने पावरफुल हैं, आप कितने बाख्तियार हैं, आप छोटी सी बात। निगरां हुकूमत अभी इन्होंने निगरां वज़ीर लिए, क्या निगरां वज़ीर लोगों ने सिलेक्ट किए? क्या निगरां वज़ीर वहाँ के लोकल अमायदीन ने? उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी जो आया उसका इंटरव्यू एक सेक्शन ऑफिसर ने इस्लामाबाद में दिया। वुज़रा जितने वुज़रा आए या एडवाइज़र्स आए वो 4 उनके इंटरव्यूज़ हुए हैं, जैसे कि किसी नौकरी के इंटरव्यू होते हैं ना, उसमें उनको मार्किंग है। मतलब अगर आप देखें तो पीटीआई का जो वो है उसमें मार्किंग हुई है कि इसका इतने मार्क्स, इतने इसके मार्क्स। क्या तुम इम्तिहान देने जा रहे हो या तुम लोगों की हकूक़ के लिए बात करने जा रहे हो? इसी तरह अब जो मतलब ऑब्वियसली क्योंकि लकीर के फ़कीर हैं, हुकूमत अगर इस्लामाबाद में पीटीआई के तो हमारी भी पीटीआई, तो आप पीटीआई के जो टिकट अभी तक रुके हुए हैं उनका इंटरव्यू का प्रोसेस तो देख लें। इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे हैं, लाइन लगी हुई है इस्लामाबाद के दफ्तर में पीटीआई के। तुम क्यों नहीं आए गिलगित में बैठे, तुम क्यों नहीं आए स्कर्दों में बैठे, वहां पर बुलाते और वहां पर करते? कि हमारे लोगों में इतना तकड़ होता कि बोलते नहीं हम वहां नहीं आ रहे, नहीं बोलेंगे कभी, हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए। अगर आपने देखना है ना कि अगली कितनी पावरफुल हुकूमत, किस दूर जाने की जरूरत नहीं, 4 साल 5 साल जो हुकूमत है, इधर देख लो इंटरव्यूज किस तरह हुए हैं कि वो वहां पे इस्लामाबाद में बुलाते हैं, इस्लामाबाद में सब बैठे हुए हैं और उनको लाइन से बैठा हुआ, कुर्सी के एक के ऊपर एक, अगर आप देखें एक के ऊपर एक बैठा हुआ उम्मीदवार हमारा, ठीक है, कोई माफ कीजिएगा। हमारे जो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं उनमें भी इतना यानी शऊर नहीं है कि वो भी जो है अपने हकूक़ के लिए, अपने इज़्ज़त के लिए, अपने जो गिलगित बल्तिस्तान की जो वक़ार है उसको बुलंद रखने के लिए कुर्सी को फ़ौक़ियत देते हैं और जो है वो वफाक के कहने पर जो है कहीं भी चले जाते हैं। बेटे वफाक के कहने पे चले जाते हैं, उनको बेसिकली अल्लाह माफ़ी दे लफ्ज़ ज़रा बड़ा है, लेकिन जो लालच है ना वो हमें कौम को ले डूबा है मेरे ख्याल में। एक इनफरादी उसके लिए वो करते हैं। आप बड़ी बात नहीं है, आप यकीन तो बड़ी बात नहीं है। मैं वो वाकई नहीं पता जो मेरी वालदा ने, मतलब वालदा डांट देती थी, वज़ीर वफाकी वज़ीर को डांटा है उन्होंने। मेरी वालदा ने डीसी था गाजी जौहर, मशहूर है वाक़या कि उसने डीएचक्यू अस्पताल में जो है वो उल्टी सीधी बात कर दी थी, मेरी वालदा ने उसको थप्पड़ मारा है, ठीक है, इसलिए नहीं कि वो कोई हमारा ज़ाती, गाजी जौहर बड़ा हमारे साथ बड़ा अच्छा था, अच्छा है उससे, मगर उन्होंने ऐसी वो फिरौनियत में ऐसी बात कर जाते हैं और चक्कर ये कि आप रियलाइज नहीं करते और ना आपको रियलाइज करना दिया जाता है। मतलब जो कोरोना के वैक्सीन में बात हो रही है ना, एक चिप की कि वो चिप होगी तो उसी तरह कंट्रोल होगी, वो चिप हमें 70 साल पहले लगा दिया गया। हम कंट्रोल में जो हमारे जो बॉसेस हैं, जो हमें लीड करते हैं, कहने का मकसद ये कि आप जो है आप यकीन करें कि मुझे पता है, मुझे अंदाजा है कि ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की किस तरह सोचती है, आर्मी किस तरह। आप जब उनके सामने बैठ के बात ही नहीं करेंगे हर चीज़ में यस सर यस सर यस सर। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि आपकी वालिदा मलिका बल्तिस्तानी साहिबा हम सब के लिए खदमात हैं उनकी, और इन्होंने जो तहरीक शुरू की पाकिस्तान से अलग के लिए और जो है गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ के लिए, आप इस तहरीक में इस वक्त और आइंदा आने वाले फ्यूचर में जो है कितना हिस्सा ले रहे हैं और
آپ کا کیا جو ہے پلان ہے کہ اس تحریک کے لیے آپ کیا کریں گے؟ بیٹے میں 4.5 سال BSF کا جب چیئرمین رہا کونسل آف گائیڈنس کا تو لوگ گوائے، میں تو نہیں بولتا. جب میرے زمانے کا جو پریزیڈنٹ تھا اس نے جب حلف لیا نا تو کراچی میں ایک آبادی ABC نے لائن کرتے ہوئے وہاں پہ 4 اینٹیں کھڑی کر کے اس نے اسٹیج بنایا تھا اور وہ اس پہ کھڑے ہو کر 4 لوگوں نے حلف کیا تھا. اور جب میں لمبی اسٹوری ہے کہ میں کس طرح BSF سے مجھے ایک باقاعدہ ایک میں تو کہوں گا کہ وہ ایک سازش تھی کہ مجھے علیحدہ کیا گیا، کیونکہ میں جب گیا ہوں BSF سے تو تقریباً پورے پاکستان میں 15,000 پر 0 سے 15,000 پر تقریباً لڑکے پڑے. اور جو کراچی میں مرکزی الیکشن ہوا تھا وہاں پہ الیکشن میں لڑکے ہوتے تھے 300-400 ووٹ رجسٹر ہوتے تھے. جس الیکشن میں ہوتے ہوتے آیا تھا تو کراچی سے تقریباً 3200 ووٹ رجسٹر ہوئے تھے اور لڑکوں نے ووٹ ڈالا تھا. ایک شعور پیدا ہو رہا تھا. اچھا وہ آبویسلی لوگوں کو پسند نہیں ہے اور میں پھر بھر کیا گیا تھا کہ ہمارا فیوچر پاکستان کے ساتھ، لیکن میں ذلیل ہو کے نہیں رہنا چاہتا. مطلب میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا، میں چپ ہو جاؤں گا، میں وہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا، لیکن میں اس طرح ذلیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اپنی والدہ کو، کیونکہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے. کیونکہ میں بچپن سے میری والدہ نے ایک چیز ڈال دی. میری والدہ مجھے گاڑی میں آگے نہیں بیٹھنے دیتی تھی اگر سید پیچھے بیٹھا ہوتا تھا، یا اگر کوئی بلتی یا دلگتی عمر کا بڑا گاڑی میں پیچھے سیٹ پہ بیٹھا تھا اور میں ڈرائیور کو کہتے تھے پیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ ایک چیز ڈال دی انہوں نے میرے اندر، اور وہ میرے یہیں سے جا نہیں رہی، وہ مجھے نقصان پہنچا رہی ہے، بہت نقصان پہنچا. کاروباری آدمی ہوں، مطلب آپ کوئی چیز بول دیتے ہیں، شاید میں یہ بھی بول رہا ہوں وہ شاید پریشان ہو جائیں گے یہ کیا، لیکن چکر یہ کہ میں سائڈ پر ہو جاؤں. مطلب معاف کرنا ایسے ہی ہوتا ہے. میں دیکھتا ہے کہ آپ ایک تحریک لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور آپ جب بات کرنا شروع کرتے ہیں سامنے والے سے اور جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو سب جا چکے ہوتے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو اس طرح سے ڈرایا جاتا ہے، ان کو انسیکیور ہے نا ادھر. دیکھیے سب سے بڑی وہ ہے کہ آپ اپنا انفراسٹرکچر، آپ اپنی اکانومی میں کچھ تو لائیں، آپ کچھ وہاں سے کچھ جنریٹ تو کریں. آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ آگے تو بڑھیں. تو جب آپ کے جیب بھری ہوئی ہوگی، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، آپ کی 4 دیواری مضبوط ہوگی تو آپ آگے کا سوچیں گے. اب چکر یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو بھی بیوروکریسی وہاں پر آتی ہے، دیکھیے میں پھر بھی تعریف کروں گا، صاف بات ہے، شاید یہ بیوروکریسی کو دور برا لگے کو سیاستدانوں کو، لیکن FCNA جو تھے ہمارے جنرل احسن ان کو بڑا اچھا آدمی، وہ چلے گئے، اللہ جو دوسرے ہیں وہ اچھے ہوں، وہ ہر جگہ پہنچتے تھے. لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے کہ جی وہ جنرل کی جھپی سب کچھ چینج کر دیتی، مگر جنرل کی جھپی لوگوں کے کام تو آتی تھی نا. جنرل کی جھپی جو ہے وہ جنرل جو ہے وہ کسی کی میت ہو رہی ہوتی، پھنسی ہوئی ہوتی، کوئی بیمار ہو رہا ہوتا تھا، وہاں پہ وہ خود نہیں پہنچتا تھا تو امداد پہنچ جاتی تھی. دیکھو اس وقت کیا ہوتا ہے جب ایک بندہ پریشانی میں پھنسا ہوتا ہے، اس کے کسی پیارے کی جان جا رہی ہوتی ہے یا اس کے پیارا کسی وہ خود مشکل میں ہوتا ہے، اس کو اگر اللہ کے سوا کوئی نظر آتا ہے تو وہ بندہ نظر آتا ہے جو اس کی اس وقت مدد پہ پہنچا ہوتا ہے، اور شاید نعوذ باللہ وہ اللہ سے زیادہ اس بندے کو وہ کرے گا کہ جو اس کو مدد کے. ایسے FCNA جو تھے جنرل احسن وہ انہوں نے بڑے کام کیے ہیں، وہ پہنچے ہیں، انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، لوگ اب وہ گئے ہیں، کچھ لوگوں نے نیگیٹو بات کی، لیکن اب جو ان کی سمجھو کہ فیس بک پہ جنہوں نے ان کی ایسی باتیں، وہ بھی آخر میں ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے نا، وہ سب نیٹ پر ہے، بڑے اس سے انہوں نے رخصت کیا کہ کچھ بھی اس وقت تھا. تو جب فوج اتنا کر سکتی ہے، بہت آگے آ سکتی ہے، تو بیوروکریسی سے بڑی شکایتیں، بالکل شکایتیں. مطلب آپ دیکھ لیں کہ فرض کریں جیسے ابھی آپ نے کہا نیٹ کا چکر تھا، نیٹ کے چکر میں یار جب آپ کے پاس نیٹ ہی نہیں ہے تو آپ پھر کس طرح سے آن لائن کلاسز کریں گے. اور پھر میری شکایت ہے ایک طبقے سے، ایک طبقہ میں نام نہیں لوں گا، وہ بڑا پاورفل طبقہ ہے میرے بلوچستان کا، انہوں نے بڑی جو ہے انہوں نے بڑے وہ کیے ہوئے
प्रोग्राम्स किए हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हुए हैं, और उन्होंने वो फंडिंग करते हैं प्रोग्राम्स की, फंडिंग करते हैं, करोड़ों की फंडिंग कर रहे हैं कि जी वो आप पिच करें अपना आइडिया, वो फाइनेंसर आएगा, वो आपका पैसा लगाएगा और ये करेगा वो करेगा, ऐसे हैं। लेकिन वो क्या है कि जी आप ऑनलाइन क्लासेस हैं, और उसका जो सवालनामा है वो अंग्रेजी में इतना मुश्किल है कि मुझे जैसा आदमी जो इंजीनियरिंग करके दुनिया भर का, वो भी 4 मरतबा सोचता है कैसे, तो एक आम लड़का कैसे करेगा। तो देखिए बात ये है कि अब सबको रियलाइज करना पड़ेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, कि आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। रशीद समी साहब, आपने फरमाया कि हम सबको अपनी जगह पर जो है खुद से कोशिश करनी होगी अपने हुकूक के लिए और अपने आवाम के हुकूक के लिए। और जैसा कि नाज़रीन आपने जाना कि राशिद समी साहब भी अपनी वालिदा के नक्श कदम पर चलते हुए जो है इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की जो खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जो है आगे भी इरादा है कि वो जो है मज़ीद जो है गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की खिदमत को जारी रखेंगे और हमारे साथ जो है रहिएगा। JB World न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।